ஏக்கமெல்லாம் பக்கா பக்கா செஸ் கும்பில்லா கொம்பெண்டே வீரும் வாசியுள்ள செஸ் யுத்தம் தண்டே செஸ் 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 வெட்டும் நீயோ உஸ்தாது ஆனப்படையோடு குதிரைப்படையோடு ஓரன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் പകയോട് നായകനുവിനോ ബുദ്ധിയുടെ കടഞ്ഞു മെനഞ്ഞ് താനിക്കിങ്ങനെ ചെക്ക് പറഞ്ഞ് ജയിച്ചു വരുന്നവൻ ഇന്നൊരുറാണിന്റെ மக்கள், நிறைய மக்கள், lots of cars. விடியற வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கும். பாம்பே மாதிரி நல்லா இருக்குல்ல? நெருப்பே சிக்கி முக்கி நெருப்பே இதமா ஒத்தடம் கொடுப்பேன் மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி மடியில் படுப்பேன் தினமும் ஒன்ன நினைச்சு உடம்பு குச்சியை இழைச்சேன் கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன் அதனால் பொழைச்சேன் கீரனூர்ல கிடைச்ச மாதிரியே இங்கேயும் ஒரு பணம் கிடைக்குமான்னு பார்க்க போறேன். யாராவது கேட்டு போறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. வேற யாரும் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நானே கேட்டுட்டேன் பொண்ணு. Will you? வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நீலாவே போகும் இடம் எல்லாமே கூட கூட வந்தா வெண்ணிலவே வெள்ளி வெள்ளி நீலாவே நட்சத்திர பட்டாளம் கூட்டிக் கொண்டு வந்தா Awesome. அப்படினா நீங்க என்ன some Nostradamus types? Much worse. Policeman. கள்ளம் கற்ற என்று சொன்னன் கள்ளம் கற்ற கள்வர் சொல்லம் மாட்டிக்கொள்ளும் அரண் நரம் சுற்று சுற்றும் காற்றை போல எங்கும் செல்வான் இவன் துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டா வைத்தான் என்றாலும் தாக்கி சட்டைத்தான் தன் சாவை சட்டை கையில் வைத்து எங்கேயும் செல்கின்றான் and a breathalyzer test provide proof that you ain't sober good God stop the beat nigga be my daughter crossing the street if your brand new Buick Skylark's a work of art and it's not sitting in the last place you park good cop run the place I'ma see the little thief right after the court date look a lot of us see police is full trying to knock your husband to each his own you get violated and the beef is on and you living with your moms and your skin you gon' sing my song and read my poem and know the top dollar and scholar cannot be that wrong still your man hood top is hard you good cop I'll get this guy. மாட்டுவடா.
அர்ஜென்ட்டா ஒரு கிஸ் வேணும். வாழ்ந்து வாழ்ந்து போர் அடிச்சு போச்சு. அத டிவோர்ஸ் பண்ணிடலாம். பாக்குறேன் மாமாவில பாக்கலையே விஜய் தெரியுமா? ஒன்ன சொல்லி ஏழைகளோட அறியாமைய பயன்படுத்தி பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற உன்ன மாதிரி ஃப்ராடு பசங்களை ஒழிச்சாதான் இந்த நாடு உருப்படும். பூந்தோட்டம் பொண்ணு இங்கே புடவை கட்டி வந்து நிக்குதே, அது உச்சி முதல் பாதம் வரை கச்சிதமா பூத்து நிக்குதே. நீ பக்கத்தில் வந்தாலே வாசம் வாசம், உன்னை பார்த்தாலே கண்ணெல்லாம் கூசும் கூசும். கிராமங்கள்லாம் முன்னேறணும்னு சொல்லி அரசாங்கம் கோடி கோடியா செலவு பண்ணி ஃபேக்டரி கட்டி கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு யாரும் வேலைக்கு போகாம குடிச்சு புட்டு சூதாடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. எத்தனை பெரியார் வந்தாலும், எத்தனை அண்ணா வந்தாலும், எத்தனை காமராஜர் வந்தாலும் உங்களை மாதிரி ஆசான பூபதிகள்லாம் திருந்த மாட்டீங்கயா. பேயி பிசாசு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்காயா? நீ பாத்திருக்கியா?
சூதாடின எவனும் வாழ்ந்ததா உலகத்துல சரித்திரமே கிடையாது. பூந்தோட்டம் பொண்ணு இங்கே புடவை கட்டி வந்து நிக்குதே. ஒருத்தனை அடிக்கணும், அவன் ஏரியாலேயே போய் அடிக்கணும். அடிக்க போறது யாரு? அவன் அடிச்சா அடி விழ, இடி விழ. வேற சொல்றா. யார் அடிச்சா பொறி கலங்கி பூமி அதிர்றது உடம்புல தெரியுதோ அவன் தான் தமிழ். பொண்ணு அழகா இருந்தா காதலிக்கலாம் போல் இருக்கே. ஆள் யார் மட்டும் சொல்லு, அவனை மசுக்கு நசுக்கு நசுக்கி தூக்கி எறிஞ்சிடுறேன். ஓ ஆளு உன் இடம், எனக்கு பயம் இல்ல. நான் நல்லவனா கேட்டவனான்னு யோசிக்கிறல்ல, கண்டிப்பா நல்லவன் கிடையாது. டோலு டோலு தான் அடிக்கிறான், இரு தோளும் தோளும் தான் ஒரசுறான், மேலும் கீழுமாய் இழுக்கிறான், முப்பாலும் கலந்து என்ன கலக்குறான். பணத்துக்காக கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றது, கொலை பண்றது, இந்த என்டையர் நெட்வொர்க்கையும் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல வச்சு. என்னடா வந்துட்டாரு? வந்துட்டேன். இதுவரைக்கும் நீ செஞ்ச சில்லற வேலை இல்லை, இது சீரியஸ் மேட்டர். நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் போக்கிரி இல்ல, கிரிமினல். கட்டுப்போடு. நீ படிச்ச ஸ்கூல்ல நான் ஹெட் மாஸ்டர்ரா. அவன் 14 அன்னைக்கு நான் நினைச்சது நடக்கும். உனக்கு எவ்வளோ, எனக்கு எவ்வளோ? 5 கோடி தர போட்டு தள்ளு. எப்ப வந்தன்றது முக்கியம் இல்லடா, புல்லட் எப்படி இறங்குதுன்றது தான்டா முக்கியம். ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ணிட்டேன்னா என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன். யாராவது
எதுவும் நடக்கும், யாரும் இது வரைக்கும் வைக்காத ஒரு டைட்டில். அது தினசரி நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு மேட்டர். படம் பார்த்தேன், ரொம்ப அசத்தலா இருக்கு, நல்லா ரொம்ப வேகமா விறுவிறுன்னு இருக்கு, எடிட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. டைரக்டர் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்ல போகிறாருங்கிறது படத்துல நல்லா தெரியுது. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும். Every human has a dream. Does it succeed for every human? Observe the human history. Every man has a secret. This is a story of a man. A man forgets himself and lives in dreams. What will happen? It is the biggest cover of human history. எதுவும் நடக்கும். ഇവന്മാരുടെ ജനനത്തിന് 1.5 മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളാ, രണ്ട് ഗണങ്ങളാ. ഒന്ന് ദേവനും മറ്റൊന്ന് അസുരൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവര് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരില്ല. ஹீரோ எங்கடா இருக்கான்? അതുപോലെ തന്നെ പരട്ടകളും ഒരു രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോ. ഒരുത്തന് മലയുടെ കരുത്താണ്, മറ്റൊരുത്തനൊരിടി മിന്നൽ കൊടിയാണ്. വലിയവൻ ഒരു കരിമ്പുലിയായ, ഇളയവനിടയുന്ന കരിയാകും. ഇതവനാ അപ്പു. കാശെണ്ണി വെക്കാതെ ഈ പൊട്ടനെ ഈ കമ്മറ്റിന്ന് വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇന്ന് രാത്രി മാരിയമ്മൻ കോവിലിന് മുന്നിൽ അപ്പുവിന് പകരം നീ അവളെ കാത്തു നിൽക്കണം. എന്റെ അനിയനെ ഞാൻ തല്ലും, ഒരു തെണ്ടി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ അനിയനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെണ്ടി തൊട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കും സാർ. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇന്ദുചൂടനെ കാണാതായിരിക്കുന്നു. ക്യാമ്പസുകളുടെ സജീവതയിൽ, തെരുവു നാടകങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളിൽ, പ്രണയം പൂക്കുന്ന ഗുൽമോഹർ തണലിൽ ഇയാളെ കണ്ടേക്കാം. കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക. ആരാ നീ? Operation April begins.
അടിയുണ്ടായാൽ അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രീതി അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ്. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. കാട് കാണാൻ ഇറങ്ങിയത്. നീതി നിയമമൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതല്ലേ സാർ? അനീതിയുടെ ശിരസർക്കാൻ നാം ആയുധമെടുക്കുക. ഇതെന്റെ തീരുമാനമാണ്. വരും വരായികളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം. ഗുൽമോഹർ. പറഞ്ഞതങ്ങനെ തന്നെ പാതിരാവായല്ലോ പത്നി കുറഞ്ഞൊന്നുറങ്ങട്ടെ ഞാൻ ഉലകിരേഴും മറക്കാനോ മൃഗമ
Just a few hours, the banking hours. ലൈന് കിട്ടി ലൈനിൽ കിട്ടി ലൈന് കിട്ടി ലൈന് കിട്ടി ലൈനിൽ കിട്ടി ഹോ സൽമാൻ ഖാൻ പോലൊരാളെ ലൈനിൽ കിട്ടി ഹോ മാമാ ആ ജീപ്പ് റെഡിയാക്ക് റെഡി 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 എങ്ങും റെഡി ജനങ്ങൾ തൻ പേരുമായി ഞങ്ങൾ റെഡി മുത്തം വെച്ച് നിന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ മാതാവേ മുസ്തഫക്ക അച്ഛാമ്മ ഒരു നടിയുടെ വളർച്ചയിലെ ഡ്രൈവറുടെ പങ്ക് പലർക്കും അറിയില്ല. ഈ അതിവിനയം പാടില്ല കേട്ടോ, അത് ഫ്രോഡുകളുടെ ലക്ഷണമാണ്. എത്ര പവർ കട്ട് വന്നാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കൊണേ അയ്യോ അപ്പിയല്ല അപ്പിയല്ലേ കാറ്റടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ പാവാട പൊങ്ങിയില്ല. അതെങ്ങനെ പറ്റി? ഈ ലോകം ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്, എല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ? ഫോർ സെയിൽ. ഈയിടെയായിട്ട് ഇത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുള്ളിന്റെ മൂട്ടി മുള്ളല്ലേ മുളയ്ക്കൂ. എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹോർഡിങ്സിലും സ്ക്രീനിലൊക്കെ മാത്രം കാണാനേ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കൂട്ടാൻ പലരും മടിക്കും. വന്നു കള്ളുകൂടി തുടങ്ങിയതും കൊല്ലണ്ടേ പുല്ലിന്റെ. പെൺകുട്ടികളുടെ റോൾ മോഡൽ പലപ്പോഴും അമ്മമാരാ. ഞാനും തുടങ്ങും ഇതുപോലെ. അന്നേ അമ്മ പഠിക്കൂ. എനിക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നിയതായിരിക്കും. ഞാൻ തിരികെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവളവിടെ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. Sun is gone when the nothing shines up. Then you show നീ ഒന്നും പറയണ്ട. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും നീ മിണ്ടരുത്. നിനക്കവളെ വേണ്ടെങ്കിലും എനിക്കവളെ വേണം. ആരോടാണ് പക? അവൾക്കല്ല, ഞങ്ങൾക്ക്.
എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി എനിക്ക് അവളെ അറിയാം. അതിന്റെ മോനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു കരുതിയോ? അവന്റെ ഒരു പ്രേമം. മോളെ പക വെച്ച് പുലർത്തണ്ട, ആത്മാക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യണം. Though I know not what you are, twinkle, twinkle, little star. ഏത് സമയം നോക്കിയാലും എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. നാൻസിയുടെ കല്യാണത്തിന് അപ്പച്ചൻ കരുതി വെച്ചിരുന്ന കാശാ എനിക്കെടുത്ത് തന്നത്. നീ പേര് പറഞ്ഞില്ല? ടോമി. പറ്റിക്കിടാൻ പറ്റും. നാളെ PSCയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹരിഗോവിന്ദ നാസർ ടോമി, എന്ത് തൊഴിലും ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയിൽ ഞാൻ ശ്ലാഘിക്കും. ഹൃദയതാളങ്ങളായി വരവായി പുതിയ സൂര്യോദയം. ഹൃദയതാളങ്ങളായി വരവായി പുതിയ സൂര്യോദയം. City life is tremendous and money making is easy. Difficulty is naughty, but what is in the life? അതെ, വരുന്ന 5-ാം തീയതി കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചുണ്ട്. അതിനൊരു 500 പേര് വേണം. ഈ സാധനം ഏതാ? പുതിയ എഡിറ്റർ സാർ. അതെ, കണ്ട പട്ടികളെ മീശയില്ലാത്തോണ്ടാ. എന്റെ സമയം മോശമാണെങ്കിൽ അവന്റെ സമയം ഒന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു. പ്രേമമുരളിയിൽ ഞാനൊരു സ്വരമായി ഈളം കാറ്റിന് ശ്രുതി പകരും. ഞാൻ ചെയ്യാം സാർ. പറ, ആരൊക്കെ എന്റെ അപ്പുറം വരുന്നേ? അബു എന്തായാലും എന്റെ അപ്പുറം വരും. അതിനൊരുപാട് ദൂരമുണ്ട്, ബസ്സിന് വേണം. ഈ ബോൺസൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഈ 40-50 വർഷമൊക്കെ പഴക്കം ഉണ്ടാവും. സൈക്കിൾ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോ തന്നെ നീ ഒരു കുരിശാവൂന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞതാ. ഇത് കണ്ട പാൽപാത്രം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കേ വേണ്ടു. என்னடா மாறிங்கடா போடா போடா. ഇത് അബുവിന്റെ സൈക്കിള്. ആശാന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ? മധുസൂദനൻ. നിന്റെ സ്കൂൾ പോക്ക് കഴിഞ്ഞാ? ഇല്ല. നിന്റെ പഠിപ്പ് ഉഷാറാന്ന് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നാളെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോ. ഇവിടെ കണക്കെഴുത്തിൽ കൂടിക്കോ. ഇത് മണ്ണിൽ നട്ടാലോ? വളർന്ന് വലിയ മരമായി മാറും. ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മണ്ണിൽ നടാനോ? പെട്ടെന്ന് റെഡിയായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവാൻ നോക്ക്. ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങിയാല് എങ്ങനെയാ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തുക? അബു, ഞാനും കൃഷ്ണനും സൈക്കിളില്. Forest is controlled.
சுரேஷ் ட்ரீட் ஏதோ மேட்டர் சொல்றானா ஒரு ஃபுல்லே ஒரு ஆஃப் ஜிபி என்ன தப்பா நினைச்சிட போறாங்க தப்பாவா புருஷனோட ஃப்ரெண்டை நல்லவன் நினைக்கிற பொண்டாட்டிக்கு இந்த உலகத்திலே இல்லை சுரேஷ் അല്ല ഡെയിലി യു ആർ ഡ്രിങ്കിങ് നോ നോ ഇന്ന് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഫോർ സ്മോൾ ബുൾസൈ മാത്രം ഓക്കേ ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அடுத்த மாதம் எனக்கு கல்யாணம் வாழ்த்துக்கள் ஏப்ரல் மாதம் பொண்ணோட ஃபோட்டோ கொஞ்சம் காட்டுங்க பொண்ணு அண்டர் ஏஜ் மாதிரி இருக்கு உனக்கு என்னப்பா வயசாச்சு அப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் டை அடித்தா நல்லாயிருக்கும் டையெல்லாம் என்னால் அடிக்க முடியாது நான் நானாக தான் இருக்க போகிறேன் மச்சான் சுரேஷ் கடுப்பாயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயுமே வந்து we cannot tell that what is doing is right. ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லைடா எப்பயுமே உண்மையை தான் சொல்லணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்க கால் பண்ண வேணாம்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் முக்கியம் போல. கூல் 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 சுரேஷ். தென் பாண்டிச்சி மயில தேரோடு வீதியில மான் போல வந்தவனே யார் அடிச்சாரோ யார் அடிச்சாரோ யார் அடிச்சாரோ யார் அடிச்சா. Truth is like fire. To tell the truth means to glow and burn. இதுதான் மஸ்கிட்டோ philosophy நான் இப்போ கண்டுபிடிச்சது. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. தத்துவம் 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 கொசு 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 தத்துவம் கொசு 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 தத்துவம். നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാവുന്നത്. ഡേവിഡിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട. എനിക്കറിയാം പേഷ്യൻസിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടെന്ന്. എന്നാലും എന്നെ തള്ളേന്ന് വിളിക്കല്ലേ. നിന്റെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ ആവാനുള്ള പ്രായമില്ല എനിക്ക്. നിങ്ങൾ ആരാന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരം? ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നീ എന്റെ കൂടെ കാണുമെന്ന. ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും മമ്മി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി. ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ആരെങ്കിലും നക്ഷത്രമായിട്ടുണ്ടോ ഈ ആകാശത്ത്? അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ? എല്ലാരും മരിക്കും. ഞാനും നീയും എല്ലാം മരിച്ച് നല്ല മനുഷ്യരൊക്കെ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങളായി മാറുമെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഇതിനൊക്കെ എണ്ണി എണ്ണി അനുഭവിക്കും, നോക്കിക്കോ.
ഇതെൻ്റെ യാത്രയുടെ കഥയാണ്. ഉത്തരങ്ങൾക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ വഴുതി മാറുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രേതം അവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ജലജ ബന്ധൂമി ജലധി. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും സംഗീതവും വൈൻ തരുന്ന കിക്കും പിന്നെ മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ പ്രസൻസും. ഐ ആം ബ്രെത്ത്ലെസ് വിത്ത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. റാമിന്റെ ശബ്ദത്തിനെന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു പതർച്ച, ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ടോൺ. നിനക്കെന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യണോടാ? യക്ഷിയെ പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയാ. സമൂഹം നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും? നിനക്കൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്തു. ഹലോ. ഫാദർഹുഡിലേക്ക് കയറുമ്പം ഞാനൊരു ബേർഡൻ ആവുന്ന പേടിയുണ്ടല്ലേ. ഡോക്ടർ ഫോൺ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളിക്കുട്ടിക്ക് എപ്പോ വിളിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞാ മതിയെന്ന്. നിന്നെ ഇത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് വിശാലമായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി ഇതുപോലൊരു സാധനം വീരപ്പയുടെ കാൽ ചുവട്ടി കിടക്കുന്നു. ഒന്ന് എടുത്തതാടാ. ചാടി കളിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനാണ് ഞാനിപ്പോ ഫോൺ വെക്കാൻ വെച്ചു. ഈ പെണ്ണിനോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല. ഇരുട്ടിന്റെ രാത്രിയുടെ രാജാവ്. മുടി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവനെ എന്റെ എത്ര കളി കണ്ടിട്ടുള്ളതാ നീ. ഒടുക്കത്തെ ഈ കളി കൂടി നീ ഒന്ന് കാണ. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ആർക്കോ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് ചീറ്റി പോകുന്നേക്കാൾ നല്ലത് അത് ഞാൻ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കുന്നതല്ലേ സാർ? മിടുക്കന പക്ക പക്ക. ഞാനൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല, കാരണം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ്.
നമ്മൾ പോകുന്നു. എങ്ങോട്ട്? മാഡ്രിഡ്. മുത്തുകവ് പോലെ വല്ലതും ആയിരിക്കുമോ? ഇനി ഞാൻ കഥയല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്റെ കഥ. Let me tell you my story. My story. My story. ഈ ഒരൊറ്റ നിമിഷം അതെനിക്ക് തന്നൂടെ? നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നടിയെയല്ല, ഒരു തലമുറയുടെ സ്വപ്നത്തെയാണ്. എന്തു നേടിയാലും ഒരാണിന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പകരം കിട്ടാത്തതൊന്നേ ഉള്ളൂ, അവന്റെ പെണ്ണ്. As I walk through the valley, this one about to begin. As I go part to part, best blessed from God. You know what I mean and you know what I lost. As I fact. സർവവും എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവല്ലാതെ മറ്റാരും പുത്രനെ അറിയുന്നില്ല. പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ മനസ്സാകുന്നുവോ അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരും പിതാവിനെ അറിയുന്നില്ല. ഡെറക് എബ്രഹാം. ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ അത്രേ വിളിപ്പാൻ വന്നത്. ഡാമിന്റെ താഴ്വാരത്ത് ആയിരങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും കോടികളെക്കാളും വിലയുണ്ട്. സംഘടനയ്ക്ക് 1-ാം സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് അശ്വതി, നാളെ ഭരണി, മറ്റന്നാൾ കാർത്തിക.
പ്രിയമുള്ളവരെ, ബോയ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ജയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാക്കിയിട്ടവരെ തൊട്ടാൽ തനിക്ക് നോവില്ല. എടാ, സിനിമയിൽ വിവരമില്ലാത്തവന്മാരങ്ങനെ പലതും എഴുതി വെക്കും. നമ്മുടെ മറഡോണ, സച്ചിൻ, മെസ്സി ഒക്കെ 10 നമ്പറാ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ 10 നമ്പർ. ഇവരൊക്കെ ജയിൽ പുള്ളികളാ. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ചെക്കനാ. പഠിപ്പിച്ച പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല നിലയിലായല്ലേ? കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വരെ പോവാണ്, എന്റെ കൂടെ പോരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. ായിട്ട് ഒരു രസമില്ല, ഭയങ്കര ബോറടി. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 2 ജീവവരന്റെയും കിട്ടണം. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് നടക്കാലോ. എന്നെ കാണും തൊട്ടേ കണ്ണും കണ്ണും മിന്നായി മിന്നുന്നുണ്ടേ. കണ്ടു ഞാനൻ കണ്ണാടിയിൽ മിന്നാ. ചേട്ടന് ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ടോ? 8 മക്കളുണ്ട്. ഇതെന്തത് പിള്ളേരുണ്ടാക്കണ മെഷീനോ? സേവരേട്ട തന്നെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അച്ഛൻ വിളിച്ചോട്ടെ. നിയമസഭയിൽ മാത്രമേ ബംഗാളികളുടെ കുറവുള്ളൂ. ബംഗാളിലെ നിയമസഭ യവന്മാരുണ്ട്. കൈവിട്ടു പോയല്ലോ ഭഗവതി. 25 ലക്ഷവും അപ്പോ 302 ആണല്ലേ മർദ്ദം. സംവിധാനം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ. ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. ഞാനൊരു കച്ചവടക്കാരനാ. കര തേടി ഇറങ്ങിയൊരു കച്ചവടക്കാരൻ. കച്ചവടമാകുമ്പോ കൊടുക്കാനും ഉണ്ടാകും, വാങ്ങാനും ഉണ്ടാകും. ചെറിയ പ്രേമ കവിത തരട്ടെ. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കൂടെ നടക്കുന്ന എന്നെ വിറ്റ് കാശാക്കുമല്ലോ. ഞാൻ ഏതായാലും ആക്രി കച്ചവടം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം കാറ്റ് കണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണ് തന്നെ തള്ളിപ്പോയ കമലാസൻ. ആർക്കാണ് എന്നെ മുതല് വേണ്ടത്? 24 മണിക്കൂറിനകം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറ് കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ ആരാണെന്ന് താനറിയും. കരയും കടന്ന് കടലും കടന്ന് ഈ ലോകം തന്നെ കച്ചവടശാലയാക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യാപാരിയായിരുന്നു. നിന്റെ കച്ചവടം ഞാൻ പൂട്ടിക്കും. കാശിന് ചക്രമെന്ന ഞങ്ങൾ പഴമക്കാര് പറയുന്നത്. കറങ്ങി വരും. നീ കരുതിയിരുന്നോ? തന്ത്രശാലിയ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ വരും. കോൺസ്റ്റബിൾ പവിത്രല്ലേ? പോലീസ് പട്ടിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ വാങ്ങിത്തരാം സാർ. ഞാനൊരു കച്ചവടക്കാരനാണ്. എന്റെ മുമ്പിൽ ലാഭം മാത്രമേ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ കരയിൽ ഒരു കച്ചവടം നടത്താൻ പോവുക. അവർ ഈ കര വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവൻ പഴയ പവിത്രൻ തന്നെ, കള്ളം പവിത്രൻ. എന്റെ മോനെ കൊന്നവന്റെ ശവം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു. എന്നോട് ഉത്തരവിടാൻ ഇയാളെ. ഇത്തരം ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി ഇല്ലീഗൽ ആൻഡ് ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ ചേരി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നു. മുന്നേ മുന്നേ ഏതോ ജന്മം മുന്നേ എന്തോ ചൊല്ലി നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ. അവളുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനം. നിങ്ങളുടെ മോളെ കാണാതായോ? ദൂരങ്ങൾ കാണ്ടുന്ന ദുഃഖശലഭമേ നീരവവേദനയാ. ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए. वो कभी भी वापस नहीं आना चाहिए.
അവനവൻ മാത്രമാകുന്ന ഒരു നേരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ ചേരിയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ പെൺകുട്ടികളെ കാണാതാവുന്നത്? അത് രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മേലെ മേലെ നീലാകാശം താണ്ടിപ്പോകും മേഘക്കൂട്ടം മോഹം, കടലിനു മങ്ങേക്കരയെത്തും പാലം പോലെ നീളും മോഹം. പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനും അവരെ ട്രാപ്പിപ്പെടുത്തി വിൽക്കാനും നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ മാത്രമാണ് നിന്റെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാരിറ്റി വർക്കുകളും. മുട്ടായും പോയി, മുട്ടായി പാത്രവും പോയി. മമ്മാലി മഹാ കുർത്തക്കേടാ. ഉമ്മച്ചിനെ പോലെ എന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഞാൻ ഇവരോടാ പറയാ. എനിക്ക് ഇവരെ പെരുത്ത ഇഷ്ടാ മാഷേ. നിനക്ക് ലണ്ടൻ കേക്ക് ഇഷ്ടാണോ? ലണ്ടൻ കേക്കോ? അതെന്താ? നല്ല രസമുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്റെ അമ്മാവൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മിഠായിയുടെ അതേ രസം. മറ്റേ പുലീസ് അടിക്കല്ലേ? മഞ്ചാടിക്കുരു നൽകാം, പൊന്നൂഞ്ഞാലിൽ കേറാം, നീ വരുമോ താഴെ വരുമോ അമ്പിളി അമ്മാവാ, നല്ല സമ്മാനം കൊണ്ട്. ദശി പറയാറില്ലേ തപസ് ചെയ്ത ദൈവം മുമ്പില് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ മലയൊക്കെ നിരത്തി പറമ്പായി കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ തന്നെയെന്നേ. മമ്മാലിയോ? ഒരു കുഞ്ഞിനും ഈ ഗതി വരുത്തല്ല പഠിച്ചോലെ. മമ്മാലി, മമ്മാലി. ಮನುಷ್ಯ, ನಾನೇ ದೇವರು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಯಮನ್ನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ.
ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮೃಗ. കേട്ടില്ലേ? പിന്നെ ഫേമസ് അല്ലേ, ദ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് വില്ലേജ് ഓഫ് കേരള. വീട് പണിയാൻ മണ്ണിളക്കുമ്പോൾ കൂട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവികളെ ഓർത്ത് ഭൂമി പൂജ ചെയ്തിരുന്ന ഭാരതമാണിത്. ഈ കോറകളും പണകളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കിണറിലെ വെള്ളം പറ്റുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ? ഞങ്ങളെ കിണറിലെ വെള്ളം പറ്റിയത് ഇവിടെ പാണയും കോറയും വന്നേ പിന്നെ തന്നെയാണ്. സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ അവിടെ പണ്ട് കോറയുണ്ടായിട്ടാ വെറുതെ ബഗഡ് വരെയല്ലേ അമ്പളേച്ചി. പുതിയ കാലത്തിനെ പുതിയ ആവശ്യങ്ങളാണോ? നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ഈ കാട് മലയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറേ കുറുവക്കുന്നവരാരാണ് സാർ അറിയും. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പറ്റിയൊന്നും വലിയ വർത്താനം പറയണ്ടോ. ഈ ജനങ്ങളെക്കാളും വലിയ സർക്കാർ ഒന്നും ഇല്ലടാ. എടാ, ഉരല് വിഴുങ്ങുമ്പോഴും ഒരു വിരല് മറ വേണം ഇക്കാലത്ത്. തെയ്യം നമ്മളെ സമുദായത്തിന്റെ ജന്മാവകാശമല്ലടാ. ബാക്കിയുള്ള അവകാശം നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയല്ലേ. ഐ ആം എ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ്. എന്ന് വെച്ചാ വലിയ വലിയ ഏത് ഡീലുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്യും, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ബഫല്ലോ, എ ഹൈലി പെയ്ഡ് അക്കാഡമിക് ബഫല്ലോ. ലോറി ഇറക്കാൻ ഈ കുളം നിന്റെ അപ്പന്റെ വകയാണോ? Because he cheated and played with my innocent villagers. നീ ഒന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു മൺതരി പോലും തോന്നാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ നാട്ടിൽ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സ്നേഹബന്ധങ്ങളും അത്ര കുറച്ചതാ. വരിക വേണം കണ്ടനാർക്കേളം ദൈവം കണ്ടത് നമ്മ ഉദയം പാടത്തിന് തെയ്യയില്ല. കണ്ടനാർക്കേളിന്റെ കഥ അറിയോ പ്രേച്ചേട്ടനി? കരിനാഗങ്ങളോടൊപ്പം കരിനെല്ലിച്ചോട്ടിലെ അഗ്നിയിൽ വെന്ത കണ്ടനാർക്കേൾ. ഉപാസനാമൂർത്തികളും ഗുരുപരമ്പരകളും കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഇടമാമോനെ ഈ കുറുവാക്കുന്നു. നീ പെരുണാന്റെ മോനല്ലടാ. സമ്പാദ്യം കൂട്ടാൻ മലകൾ മുഴുവൻ തുറക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെയും അടക്കി മൂടുന്ന ഒരു കാലം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയല്ലേ ഓരെ എന്റെ കോരെ. മച്ചാനെ ഒരു ക്യൂട്ടു ഐറ്റം. ഹോസ്റ്റലിലാണോ താമസം? അല്ലടാ, പായും തല്ലുടയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മരുമകളായിട്ടാണ് നീ ഇവിടെ കയറി വന്നതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഭാവി നിനക്കുണ്ട്. ബൈക്ക് കയറിയല്ലോ, ഇനി മനസ്സിൽ കയറിക്കോളൂ. ലിവിംഗ് ടുഗദർ അല്ലേ നമുക്കെന്നും ആനന്ദം. നിനക്കത് ബൈബിളിൽ താലിക്കട്ടാം ഞാൻ. ഇന്ന് എന്ത് കോളപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടാ? ലൈല മജ്നുവിന്റെ കഥ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? എങ്കിൽ ഈ നാടകത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫെബി ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരണം. മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന കൈസിന്റെ വേദന അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെ. ചേലൂറും വെൺപ്രാവായി തുടിപ്പാടേ നെഞ്ചം മോഹങ്ങളോളം കൊണ്ടേ കൂറുകേടുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞുകാലത്തെ ലാഭം ചേലും ചേരുന്നേ മെയ്യാകെ സ്നേഹം തൂകി. അവനെ അങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കാം. എടാ ഒന്ന് വേഗം വിടറാ. ഞാൻ ഫെബിയാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ? പെണ്ണിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിച്ചോളാം. നിനക്ക് ഇവളെ കിട്ടിയോളടാ പ്രേമിക്കാൻ.
തണുത്ത കാറ്റാ. ഏതോ ട്രെഞ്ചിൽ നിന്നല്ലേ അയാളെ പൊക്കിയത്. അല്ല എന്താ ട്രെഞ്ച് നിൽക്കുമല്ലോ. കുറ്റിയിലെ സുനന്ദേച്ചി പ്രസവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്നെ കാണുമായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ 5 ഇടങ്ങളിലായിട്ടാണ് സ്ഫോടന പരമ്പര അരങ്ങേറിയത്. ഇവന്മാരെ പോലീസിലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല മനഃശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലോ കൊണ്ടുപോയിരുത്തണം. നിരപരാധികളെയും കുറ്റവാളികളെയും കണ്ട തിരിച്ചറിയാലോ. വാങ്ങിച്ചു. അജിത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു. ഈ കാലവും കടന്നു പോകുമെന്ന് പോകില്ല സർ. ഞാനാ ഗോപാലചേരിയാ. ഇനി എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ? കേൾക്കേണ്ടവര് നേരാമണ്ണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ കുട്ടൻ പറയുന്നേ. ഞാൻ നിനക്കൊരു ഉമ്മ തന്നോട്ടെ. കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ 5 ഇടങ്ങളിലായിട്ടാണ് കോയമ്പത്തൂർ മൊത്തം സ്ഫോടനം നടക്കുക. ലങ്കയെ പട്ടാളത്തിന് വിട്ട് കൊന്നുകളിയില്ലേ, അതിന്റെ പകയാ. രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം. എന്താ സാറേ? പ്രവീൺ ആരാ നീ? അമ്മയാ. രാധ ഇവിടെ വരുന്നതേ സുനിതയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലമ്മേ. കോയമ്പത്തൂരെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് വൺ മിസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് റസാഖാണ്. സാധാരണ കേസൊന്നുമല്ല ചിത്ത, ഇത് നല്ല ചെലവുണ്ടാവും. അതിനുള്ള പോക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് രാധയുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരമാണ്. ഇക്കയുടെ പേരിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരാം. അമ്മയ്ക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലടാ. ഓരോ കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും 1000 നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. The government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. ഈ കാലവും കടന്നു പോകുമെന്ന് പോകില്ല സർ. ആരും അടുത്ത് പോരുത്. കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ പിന്മാറുക. നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് അഭിമാനമായിരിക്കാണ് മിസ് സുപ്രിയ. താങ്ക് യു സർ. വെൽക്കം ടു കൊച്ചി. I'm going to start up another international level business here. 3, 2, 1. ചിങ്കാരക്കണ്ണാലെ പോരുന്നുണ്ടേ, രാവേറെ നാളായി തേടുന്നുണ്ടേ, വെയിലു കൊണ്ടുവാടി നീന്നും വന്നില്ലേ. ഈ പുതിയ വെഞ്ചർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ യു. You are looking like an international model. ഈ കേസിന് അസ്ത്രമായ എന്തെങ്കിലും തെളിവുമായിട്ട് you should meet me. I will definitely come, sir. Of course. കരവലയങ്ങളിൽ മെയ് തൊട്ടുരുമ്മി നിൻ കേരളക്കരയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൊലപാതകം കൂടി. സിറ്റിയിലെ റണ്ണിംഗ് ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായ BSC ഗ്രൂപ്പിലെ ഓണർ ആൻഡ് ബിസിനസ് പാർട്ണർ അശോക് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. I will show you the power of Kerala police.
അവന്മാരെ എല്ലാത്തിനും കാണും.